सबसे पहले तो मैं तेलंगाना राज्य परिषद ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने वार्षिक कैलेंडर जारी किया। दूसरा, हमारा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राष्ट्रीय परिषद पिछले दिनों प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी का आलम है, जिस हिसाब से बेरोजगारों की एक लंबी फौज देश के अंदर खड़ी हो रही है, इसके खिलाफ एक बड़ा नौजवान आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया है। यूथ फेडरेशन नेशनल काउंसिल ने निर्णय लिया है कि हम अगस्त में कन्याकुमारी से लेकर हुसैनीवाला तक लॉन्ग मार्च 2 निकालने जा रहे हैं, ऑल इंडिया जत्था निकालने जा रहे हैं, जिसमें देश के हर राज्य में हम जाएंगे और उन राज्यों में नौजवानों को जगाएंगे, बताएंगे कि तुम लड़ो, खड़े हो, खासकर बनेगा के लिए भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाने के लिए, बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको रोजगार के लिए, युवा नीति बनाने के लिए, इन सब सवालों पर हमारा निर्णायक लड़ाई जो है वो अगस्त से शुरू होने वाला है। ये हम कहना चाहते हैं। देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देश के अंदर जहां एक तरफ सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो है एनसीआरबी जो सरकारी संस्था है, उसके एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक 2 घंटे में 3 नौजवान वो सुसाइड कर रहा है, सिर्फ इसलिए उसके पास जो है रोजगार नहीं है, उसके पास काम नहीं है। देश के लिए शर्मनाक पल है। ये सरकार कह रही है कि हम जो है आगे हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं। अरे देश के नौजवान जहां रोजगार नहीं रहने की वजह से आत्महत्या कर रहा, तुम विश्व गुरु कैसे हो सकते हो? तुमको सोचना पड़ेगा। इसलिए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन देश की संपत्ति को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के जो है सरकारी संपत्ति जो ये अपने पूंजीपति मित्र के हाथों में बेच रहे हैं, इससे बचाने के लिए हम नौजवानों के बीच जाएंगे और नौजवानों से अपील करके देश के अंदर एक बड़ा नौजवान आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। रोशन कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन। Namaskaram. All India Students Federation, we condemn the new bill has been introduced in the last winter parliament session by this union government led by Modi BJP. That bill has been clearly indicate that it's going to dismantle the public education system. Already the national education policy, which was implemented from 2020, from that day itself, the public education system has started suffering. So now this VSBA, this bill, actually this name itself in Sanskrit, in Telugu, in Tamil, Kannada, Malayalam, the all states, it is a federal constitutional structure. But now they want to impose Hindi and as well as Sanskrit. VSBA, we can't able to pronounce from particularly from Telugu states or other southern states. Viksit Bharat Shiksha Abhiyansa. Even my pronunciation might be wrong. That is in all union government policies. Nowadays you see all policies in the name of Sanskrit. So what is this higher education bill states? They want to close UGC, AICTE and other regulatory bodies, and all powers has been centralized under one umbrella, that is called VSBA. That is why we are against this VSBA. And second thing, now this government has passed that new Ramji Act. It means it replaced that Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Now who are all suffering? Those who are working in the agricultural field, they are our parents. My mothers and fathers, they are working in the 100-day employment. If they suffer, we can't able to study peacefully. So that Manrega is the basic right of every Indian citizen. But this union government, they don't like the name of Mahatma Gandhi, so they changed this in the name of VG Ram Act. So we are against this move of this union government. So February 12, the Trade Union Act and Kisan Sabha, everyone is fighting against on February 12 for all over India. From All India Students Federation, from All India Youth Federation, we also express our solidarity, not only solidarity in every village, in every town, in every school, college, university, campus. We will fight for our rights. We will fight for our parents' rights. That is why now
Communist Party of India also, the centenary program was held at Khammam with a huge, massive lakhs of workers, farmers, student, youth. They are all gathered in Khammam like a Red Sea in Khammam, Telangana. In that meeting also, the Communist Party and all mass organizations, they came together to oppose this VSBA bill and also this VG Ram Act. So that is why we are going to fight coming days. Thank you, Dinesh Srirangaraj, General Secretary, All India Students Federation. నా పేరు నానబాల రామకృష్ణ, ఏఎఫ్ ఖమ్మం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి. ఈరోజు ఖమ్మం జిల్లాలో ఏదైతే శత జయంతి ఉత్సవాల ముగింపు సభ జరిగిన తర్వాత నేషనల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఈ రోజున సప్తపది ఫంక్షన్ హాల్లో ముగించడం జరిగింది. దాని సందర్భంగా ఏఎఫ్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి రోషన్ కుమార్, అదేవిధంగా ఏఎస్ఎఫ్ శ్రీ రంగరాజన్ గారితో మా ఏఎఫ్ ఖమ్మం జిల్లా సమితి ఆధ్వర్యంలో క్యాలెండర్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ క్యాలెండర్ని ఆవిష్కరిస్తూ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి యువత రోజు రోజుకి యువత పర్సెంట్ 193 దేశాల్లో ఏ దేశం లేని యువత భారతదేశంలో ఉంది. కాబట్టి పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా ప్రాతిపదికన యువతకు సంబంధించినటువంటి నిరుద్యోగ భృతి, అదేవిధంగా చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థి యువకులందరూ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి. ఇప్పుడున్నటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రపంచంలో లేనిటువంటి ఈ 193 దేశాల్లో ఏ దేశంలో లేనటువంటి యువత మన భారతదేశంలో ఉంది. కాబట్టి మన యువత యొక్క శక్తిని ఉపయోగించుకోవడంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా నిర్వీర్యం చెందాయి. ఎందుకంటే యువత శక్తిని ఉపయోగించుకోవడంలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందాయి. మీరు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీరు ఏదైతే ఎలక్షన్లో ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టో, మీరు ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారంటీలు కావచ్చు, గతంలో బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడున్నటువంటి కేంద్ర గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ఏదున్నా కానీ మీరు ఎలక్షన్ కంటే ముందు ఏదైతే హామీలు ఇస్తున్నారో ఆ హామీలను వెంటనే నెరవేర్చాలి, అమలు చేయాలి, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. అదేవిధంగా యువత ఉన్నటువంటి ఏదైతే ప్రతి సెక్టార్లో అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు, ప్రతి సెక్టార్లో మీరు ఇచ్చినటువంటి ఏ హామీ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్లో మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోతున్నారు. అదేవిధంగా ప్రతి సెక్టార్లో రిటైర్మెంట్లే తప్ప, ఏ సెక్టార్ చూసినా రిటైర్మెంట్లే తప్ప రిక్రూట్మెంట్లు లేవు. ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉద్యోగాలు ఉన్నాయో, రైల్వే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ఇటు పోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో పాటు ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రైవేట్ పరం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఆర్మీని కూడా మీరు అగ్నిపథ్ స్కీమ్ తెచ్చి దేశ భద్రతని నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. అటు బిఎస్ఎన్ఎల్ కావచ్చు, ఇకపోతే బొగ్గు గనులు కావచ్చు, ఆర్టీసీ కావచ్చు, టోటల్గా ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ సెక్టార్లన్నిటి కూడా ప్రైవేట్ పరం మీరు అమ్ముకుంటూ సేల్ చేసుకుంటూ పోతాం. రాబోయే భావి భారత పౌరులు యువశక్తి ఎటు పోతుంది, యువకులకు రావాల్సిన రేపు ఈరోజు ఉన్నట్టు భావి పౌరులు భవిష్యత్తుకి ఏటు మీరు దిక్చూసి అనేది మీరు ఆలోచించాలి. ఏదైతే మీరు ఉన్నటువంటి నిజంగా మీరు ఫ్యాక్టరీస్ నెలకొల్పాలని ఉంటే చిన్న ఉదాహరణ, ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి భద్రాచలంలో బీడీ ఫ్యాక్టరీ, బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ, పాల్వంచలో ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ, ఈ ఫ్యాక్టరీస్ నిర్మించి ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించే ప్రయత్నం చేయాలి. దీన్ని కూడా జోనల్ సిస్టమ్ చేసి స్థానికేతరులు కాకుండా స్థానికులకు ఉద్యోగ అవకాశం కల్పించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇప్పుడున్నటువంటి యువత గంజాయి మత్తు పదార్థాలకు బానిసై ఉన్నటువంటి వాటికి వ్యసనాలకు లోనవుతున్నారు. అది కేవలం గవర్నమెంట్ యొక్క తప్పిదమనే మేము చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే మీరు తగిపడ ఇప్పుడున్నటువంటి యువతకు సరిపడ ఉద్యోగాలు కావచ్చు, లేదంటే నిరుద్యోగ భృతి కావచ్చు, ఉన్నటువంటి ఏదైతే ప్రైవేటు ఉన్నటువంటి వనరులన్నిటి కూడా మీరు ఉపయోగించుకున్నట్లయితే యువత పెడదారి పట్టకుండా మంచి సత్ప్రవర్తనతో ముందుకు పోగలుగుతారు. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యువతకు మీరు ఉన్నటువంటి ఏది ప్రభుత్వం కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక చెడుదారులు బట్టి పూర్తిగా గంజాయి మత్తు పదార్థాలు లోనవుతున్నారు. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో యువతకు మీరు ఏదైనా కానీ ఇన్స్పైర్ చేసే విధంగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో మీరు ఏది ఇచ్చినా కానీ 100% యువతకు పనికొచ్చే విధంగానే మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని చెప్పి, అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి ఏది తీసుకున్నా కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఏ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒక్కటి కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. ఎందుకంటే మీరు శాలరీస్ కావచ్చు, డిఏలు కావచ్చు, పెన్షన్లు కావచ్చు, రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత వచ్చే పింఛన్ కావచ్చు, అన్నీ కూడా కమర్షియల్గా తయారైపోయింది. కాబట్టి ప్రతి సెక్టార్లో కరప్షన్ పెరిగింది. దయచేసి మీరు ఒకవేళ నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఎకనామికల్ రిజర్వేషన్ తీసుకురండి. ఉన్నోళ్ళు లేనోళ్ళని కాకుండా కులమతాలకు అతీత భావంగా ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, ఇప్పుడున్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కేవలం రాజకీయంగా మీరు హిందుత్వాన్ని రెచ్చగొట్టి హిందూ ముస్లిం బాయి అనే భారతదేశం విభిన్న సంస్కృతుల సమ్మేళనాన్ని చెడగొడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఒక పార్టీకి సంబంధించి మీరు ఓన్లీ హిందుత్వాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ప్రయాణం చేస్తున్నారు. అది మీరు మానుకోవాలి. భారతదేశం అంటేనే విభిన్న సంస్కృతుల సమ్మేళనం, హిందూ ముస్లిం బాయి. అదేవిధంగా ఏదైనా నిజంగా మీకు ఎక్కడైనా కానీ చిత్తశుద్ధి ఉంటే కనుక తక్షణమే మీరు ఉన్నటువంటి యువతకు సరిపడే ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించండి. లేని ఎడల రాబోయే ఎన్నికల్లో మీరు గద్దె దిక్కు తప్పదు.